you some question about helping others. Are you agree? Yes. Now let's start. Do you usually help people around you? Actually, I love helping people, and when I get enough time, and I try to help others when they are falling obstacles, and all time when I saw any people they are struggling anything, I like to help them. Okay. Next, how do you help people around you, such as neighbors, family, and friends? Well, many of my neighbors sometimes ask me to send them some money, and I help them with sending money. And if I talk about my friends and my friends, they are who are reading with me in my class, and when they like to tell me to borrow my books to them, and this time I borrow this. Okay. Next question. Did your parents help you a lot when you were child? Actually, in my childhood time, I have no memories because you know that I have been forgot about my childhood memories. So that's why I can't answer your question. Okay. Your last question. What have you done to help the elderly? Actually, many of my elder brothers ask me to help them. Actually, I don't have any idea about that. How can I help them? Or because they are really more experienced person than me. That's why I don't have any capacity to help them. That's why I didn't help any of my elderly person. Okay, thank you. Uh, your fluency is very good. You can speak at natural speech and pace and connect your mm, natural ideas well. And grammatical range and accuracy. Uh, there are some, not some, only on place grammatical mistake. Like maybe I have not have had. রিজন হচ্ছে ওটা হচ্ছে পাস্টে আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হয়েছিল পাস্টে মেমোরিজ দিয়ে আই হ্যাভ বলেছিল ওকে Yes. the had use হবে otherwise your grammatical is good lexical resource your vocabulary is basic if you improve your score so try to advance vocabulary continuously practice and pronunciation is generally clear overall your performance is good okay brother Thank বলো you. ঠিক আছে সুন্দর আছে নেক্সট Hello, assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম I'm Abrar. ওকে আর ইউ participate brother Yes, I'm okay among the participants. okay thank you Yes, okay I will ask you some question about clothing okay okay. now let's start what kind of clothes do you like to wear Well, I love to wear casual clothes because they are expensive, and also I like them very much because of the quality of the clothes is very good, and that's why I like them. okay. Do you prefer wear comfortable and casual clothes or smart clothes Well, I I would prefer casual clothes because it feels very much comfortable for me to wear. But even but if I need to attend any festival or attend a festival, then I definitely go for rich clothes because it will be more stylish for me and looks well charming of myself. okay. Do you like wearing t-shirt Yes, absolutely. I love wearing t-shirt a lot, and my type of t-shirt is polo shirt. I like wearing this because it is a branded. Also, it suits me a lot, and when I wear this, uh, I look more well looking. So that's why I like t-shirt very much, especially polo shirt. okay thank you now your feedback fluency and coherence your fluency is absolutely good you can speak well okay and grammatical range accuracy um, your grammatical range and accuracy is absolutely well think that it's no grammatical mistake and Yes. lexical resource your
vocabulary level is basic, okay, and Okay. pronunciation is generally clear and understandable. Overall well, and যদি ব্র্যান্ডের দিকে বলা যায় পার্ট ওয়ানের ক্ষেত্রে ইওর এক্সপেকটেশন ব্র্যান্ড 6, ওকে। Okay. Thank you for giving me the valuable feedback. I noted what you just said to me. In the future, I will try to fix this error. ওকে ওকে ইনশাআল্লাহ। Thank you. Okay. Next, Ilma Apo. Can you hear me? Alright. Yes, I'm here. How are you? I'm doing quite well. How about you? I'm also well. Are you agree? Yes. Okay. I would like to ask you some question about math. Okay. Can you Let's. please repeat the question? Sorry. Can you please repeat the question Okay. or topics? Your topic name is math. Okay. Now, first question: do you often use math? ভাই অ্যাকচুয়ালি এই টপিকটা ছিল Yes. কোনো প্রিপারেশন নাই? Okay. কোনো এই topic. টপিকটা Okay. করিনি। Okay. Helping others. Okay. No. Okay. Now let's start. You can listen carefully and try to answer. Okay. Do you usually help people around you? ভাই এটা কোন টপিকে? Helping others. ওকে। Please repeat the question again. Okay. Please listen carefully. Okay. Do you usually help people around you? Yes, I try to help people around me whenever possible. I help my friends with studies and sometimes help my neighbors with small tasks. Help build a support and positive community. Okay. How do you help people around you, such as neighbors, family, and others? I support my family by sharing responsibilities at home and assisting them whenever needed. I help my friends academically and emotionally and try to be available for my neighbors, especially in urgent situations. Okay. Did your parents help you a lot when you were young? Yes, my parents helped me a lot when I was young. They supported me in my studies and took care of all my needs. Okay. Next topic is cloth. Okay. What kind of clothes do you like to wear? I prefer wearing comfortable and stylish clothes that fit my lifestyle. I usually choose outfits that are simple but look neat and presentable. Okay. Do you like wearing t-shirt? Please repeat. Do you like wearing t-shirt? Yes, I really enjoy wearing t-shirts as they are versatile, comfortable, and suitable for different casual situation. Situation demand. Next question and today's last question. Do you spend a lot of time choosing clothes? Not really. I usually plan my clothes in advance, so I don't need to spend much time deciding who to wear. Okay, thank you. Welcome. Your fluency and coherence is good, but you can speak well, but when you speak, but your pause and longer. Okay, যখন কথা বলছেন আপনার পজটা একটু দীর্ঘায়িত হচ্ছে, একটু শর্ট করার ট্রাই করবো। And grammatical through is good. Lexical resource vocabulary is adequate, but এটাকে বলা যায় বেসিক, এখানে একটু ইমপ্রুভ করতে হবে। And pronunciation is clear. Overall, your performance is good, not bad. Thank you. So অনেকগুলো জায়গা আছে ইমপ্রুভ করার, ট্রাই করবেন, ইনশাআল্লাহ হবে।
ওকে, থ্যাংক ইউ আপু জয়েন করার জন্য। নেক্সট, রুদ্রসি আপু, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভাই আমি হচ্ছে ক্লাসে নতুন। তো আমি আসলে ক্লাসের নোটস গুলো তো বুঝি নাই। তো এখন আমি বুঝতে পারলাম যে আপনি আমাকে পড়া দিচ্ছেন, ওটা আবার এখন নিচ্ছেন। তো Yes. সো আজকে আমি আপনাকে সরি পড়া দিতে পারছি না। কালকে সরি নেক্সট ডে থেকে ট্রাই করব। ওকে, ধন্যবাদ আপু। ওকে, থ্যাংক ইউ। তাসফিয়া জুস্তি আপু, শুনতে পাচ্ছেন? ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি কি পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছেন? জি ভাই, আমি নতুন, বাট আমি দেখেছি পিডিএফ গুলো। ওকে, থ্যাংক ইউ দেখার জন্য। Now I'll ask you some question about maps. Okay, the topic Okay. name is maps. Mm, wait. It's just wait. Maps. Just wait. Maps. Just wait. Okay, sorry. Now, listen carefully. Your first question is: do you often use maps? Yes, I use maps quite often. Whenever I went in unfamiliar or unknown places, I definitely prefer to use maps. Okay. Next question: do you use paper maps? Not really. I think paper maps are quite old-fashioned. So and nowadays we are quite modern. So I prefer to use maps on my cell phone. Okay. How often do you use maps on your phone? If I went in unfamiliar or unknown places, I choose to use maps. So there are quite time when I use maps. Okay. Last question: do you have maps at home? Not really. I think offline maps are not useful as we help by using one online maps, and most of the people are prefer to use online maps on their cell phone, such as Uber drivers, etc. Okay. Okay. Thank you, Appa. Now your fluency is better. You speak. You can speak actually natural pace and connect your ideas well. Grammatical. Think there are no mistake in grammatical or lexical resource. Your vocabulary is almost basic, and pronunciation. There are some mistake. Place and আরেকটা জায়গা সেটা আইডেন্টিফাই করতে পারছি না, দুই জায়গায় মিস্টেক হয়েছে প্রনাউন্সিয়েশন। ওভারঅল ইয়োর পারফরমেন্স ইজ ওয়েল। ওকে, থ্যাংক ইউ। ভাই লেভেলটা কেমন ব্যান্ড যদি আপনি করে দেন? যদি আমরা এটাকে পার্ট অন এর উপর ডিপেন্ড করে হ্যাঁ। 6 to 6.5। ওকে, থ্যাংক ইউ ভাই। ওকে, নেক্সট আর কেউ পার্টিসিপেট করতে চান? বলেন, রেসপন্স করবেন কেউ। এগুলো মেবি সকলে কি নিউ মেম্বার, আপনারা কেউ পার্টিসিপেট করতে চান? আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। আমি আসলে স্পিকিং তেমন পারি না, বা আমার স্পিকিংটা তেমন ভালো না, বাট আমি ট্রাই করতে চাচ্ছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। না, your topic is maps. Okay, Okay. now listen carefully and try to answer this question. Do you often use maps? Yes, I usually used a map. Yes, I usually used map when পারি না আসলে। কোথায় যান, কোথায় গেলে আপনি ইয়া করেন, একটু ইলাবোরেট করেন। when simple sentence দিয়ে ট্রাই করেন, কোথায় যান? When I go somewhere, some place, but I did not know this place. In that situation, I used maps. Okay, do you use paper maps? No, I prefer it is. I think it is old model. That's why I don't use paper map. Did not use paper. How often do you use maps on your phone? When I have to go go a place, but I did not know the roads that at the time I used map in my phone. Okay, last question: do you have maps at home?
Actually, I have no map at home. ওকে, থ্যাংক ইউ। ট্রাই করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। একটা আমাদের ভীতি আছে আপু, হ্যাঁ? এই যে হুম। অ্যাটেন্ড করার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইংলিশ বলার, সামনে বলার ভীতিটা আছে। আমরা গ্রামাটিক্যাল টেন্স রিলেটেড অনেক কিছু জানি। টেন্স তো জানেন, ঠিক না? কিন্তু আমি আসলে কথা বলার মানে কনফিডেন্সটা পাই না। জি, এগুলো ট্রাই করতে আমরা কখনো ট্রাই করি না, কথা বলা ট্রাই করি না। এজন্য আমাদের এই প্রবলেমটা। তো আপনার ইমপ্রুভ যদি করতে চান তাহলে অবশ্যই কি কাউকে তো পারবেন না, হয়তো লজ্জা বোধ করুন, কিন্তু মিরর প্র্যাকটিসে তো আর লজ্জা করার কিছু নাই। না। আর স্মার্টফোন আমাদের কাছে আছে। সো বেশি না, এভরিডে 15 মিনিটস 10 to 15 মিনিটস প্র্যাকটিস করেন কন্টিনিউয়াসলি 30 ডেজ অনলি, 1 মাস ট্রাই করেন, ইনশাআল্লাহ ইমপ্রুভ হবে। ওকে। আমি হচ্ছে আমার তো অনেক ভুল হয়েছে, তাই না? শুনেন, আমি আপনার ভুলটা কাউন্ট করছি না। আপনি এখানে পার্টিসিপেট করছেন, বলতে চাচ্ছেন, এটা আমি আপনার এটা কাউন্ট করতেছি। আপনার কি ভুল হয়েছে ফার্স্ট, যদি এখন মনে করেন আমি করার আগে পরীক্ষাতে বসবো, পরীক্ষা দিব, তার আগে যদি আমি অনেক কিছু মানে বসি নাই, পরীক্ষা মানে প্ল্যানই করি নাকি আমি আইস দিব, তার আগে যদি আমি 9 নিয়ে ভাবি, তাহলে কিন্তু আমি দৌড়াতে পারবো না, ওই জি। এক্সামের হলে যেতে পারবো না। সো আপনাকে আর কি করতে হবে, এক্সামের প্রিপারেশন নিতে হবে, বসতে হবে, চেয়ার টেবিলে বসতে হবে। তারপর না আপনি ড্রিম দেখবেন আমি 7 পাবো, 8 পাবো, 9 পাবো, ঠিক না? হুম। সো আপনি বসছেন না, আপনি আগে থেকে কল্পনা করছেন আমার 9 প্রয়োজন, 8 প্রয়োজন, 7 প্রয়োজন। আপনি কিন্তু বইও কিনেন না, কিছু কিনেন নাই। হুম। সো আপনি ড্রিম দেখছেন কি আমার প্রয়োজন, বাট আপনি কি এমনিতে আসবেন? আপনাকে ট্রাই করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। ট্রাই করতে হবে অবশ্যই। সো আপনি যদি স্পিকিংটা পিছনে টাইম ইনভেস্ট করেন, আপনি কয়েকটা দিন প্র্যাকটিস করেন, জাস্ট 1 সপ্তাহ আপনি 15 মিনিটস প্র্যাকটিস করেন, তারপর রেজাল্টটা জানাবেন আমাকে, ওকে? ওকে ভাইয়া। কখনো প্র্যাকটিস করেন না এই জন্য। হ্যাঁ। আর এখানে কিন্তু আমরা আপনার পিডিএফ গুলো হচ্ছে দিয়েছেন হোয়াটসঅ্যাপে, তো জি। এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস করে দেন আপনি হচ্ছে ওই এগুলো কোশ্চেনগুলোর প্রায় করবেন। জি, জি। কোশ্চেন করবেন। এগুলো এটা হচ্ছে আমাদের এটা 4 নম্বর বলতে 3 নম্বর ক্লাসের উপর কোয়েশ্চেন হচ্ছে। আজকে 4 নম্বর ক্লাসের পিডিএফ দেখানো হবে এবং দেওয়া হবে। নেক্সট ক্লাসে 4 নম্বরের উপর, এবং এটা আজকে ব্যতীত টোটাল হবে 5টা ক্লাস পার্ট 1 এর ক্ষেত্রে। এটা কিন্তু আপনাদের বেসিক ক্লাস না, ওকে? বেসিক আচ্ছা। প্রবলেম না। এটা জাস্ট আইএলটিএস ক্যান্ডিডেট, আইএলটিএস যে কোশ্চেনটা হয় সেটার উপর। এরপর হচ্ছে পার্ট 2, অর্থাৎ যেটা কিউ কার্ড রিলেটেড টপিকের উপর 2 মিনিটস কথা বলতে হয়, ওকে? ওটার উপর 6টা ক্লাস হবে। ওটা আপনাকে বিভিন্ন টেকনিক শেখানো হবে, কিভাবে কথা বলতে হবে এখন পার্সোনাল রিলেটেড, টেকনোলজি রিলেটেড, বা আদার্স যে 6-7টা ক্যাটাগরি আছে, ক্যাটাগরিগুলো একটা রুলস বা ফরম্যাট যাই বলেন, ফরম্যাট দেওয়া হবে, বাট এটা মুখস্থ না। আপনি আপনার বেসিক থেকে কথা বলতে পারবেন, ওই রিলেটেড বেসিক পার্সোনাল রিলেটেড। আপনাকে একটা যে কোনো টপিক দিলে আপনি 2 মিনিট কথা বলতে পারবেন। এটা নিশ্চয়তা দিতে হবে ওই 6টা ক্লাস যদি করেন এবং আপনি যদি ট্রাই করেন, আপনার ইচ্ছা শক্তি থাকে। জি ভাইয়া, কিন্তু এখন হচ্ছে আমি তো নিউ, বাট আমি এখন হচ্ছে রিসেন্ট 1 মাস হলো যে আইএলটিএস প্রিপারেশন নিচ্ছি। তো এখনো তো আমার হচ্ছে ওরকম কোনো ইমপ্রুভ নাই। তো আমি কি এখন আপনার ক্লাসে পার্টিসিপেট করে রেজাল্ট পেতে পারি? আপনি যদি চান তাহলে করতেন, কারণ আমি যেগুলো দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে রিসেন্ট সময়ের যে কোশ্চেনগুলো হবে দেখবেন, এগুলোর উপরে হচ্ছে, এই টপিকগুলোর উপর। এবং আইএলটিএস যে কোশ্চেনগুলো হয়, যে টপিকগুলো স্পেসিফিকলি আমি সেই টপিকগুলো পার্ট 1 এর ক্ষেত্রে প্র্যাকটিস হচ্ছে। অবশ্যই আপনার ক্ষেত্রে এটা কাজ দেবে, এগুলোর বাইরে কোশ্চেন হয় না, আশা করেন। আচ্ছা ভাইয়া, তাহলে আমি আপনার ক্লাসে জয়েন করবো এন্ড ট্রাই করবো আমার বেস্ট। ওকে। ওকে, এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। অবশ্যই আমার এখানে জয়েন হলে অবশ্যই আপনাকে প্রিপেয়ার হয়েই আসতে হবে, কারণ অন্তত বলতে হবে, যেহেতু নিউ আমি বলছি না। আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন তাহলে ইমপ্রুভ হবে, আদারওয়াইজ না। আর কেউ কি পার্টিসিপেট করতে চান? ওকে, ধন্যবাদ আপু। আর কেউ পার্টিসিপেট করতে চান? ভাই, আপনারা একটু রেসপন্স করবেন। সিয়াম আহমেদ, রবিউল ইসলাম, ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আমরা আজকে এগুলো কোশ্চেন সেশন শেষ, আমরা নেক্সট ক্লাসে পিডিএফটা দেবো, ওকে? আমরা নেক্সট ক্লাসের পিডিএফটা দেখবো, এবং যারা নিউ মেম্বার আছেন তাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আসসালামু আলাইকুম ভাই। আমার মাইক্রোফোনের সমস্যা ছিল দেখে কথা যাচ্ছিল না। আপনার এখনো সমস্যা, সাউন্ড আসছে মনে হচ্ছে ভাই। জি, জি ভাই। আমি আসলে একদম নতুন ভাই। স্পিকিং এর ক্ষেত্রে একদম নতুন। আমাদের অবশ্যই একটু দরকার কাজ করতে ভাই। ভাই, আমি চেষ্টা করছি কিছু বলার জন্য আরকি। আপনাকে করতে হলে অবশ্যই ট্রাই করতে, যে অন্তত আপনি যদি না পারেন, আমি যে পিডিএফ গুলো দিই আপনাকে কিন্তু ব্র্যান্ড সিলেক্ট করে দেওয়া হচ্ছে, ওকে? 6 to 6.5 এবং 7, এই জাস্ট এইগুলো প্র্যাকটিস করেন, এইভাবে আপনি পাবেন। এক কথায় প্র্যাকটিস করলে এই ধরনের নম্বরগুলোই পাবেন, ব্র্যান্ড স্কোরগুলো আশা করা যায়। যদি জাস্ট এই কথাগুলোই বলেন, এক্সট্রা কিছু বলতে হবে না। তো কাজ হচ্ছে আপনাকে প্র্যাকটিস করা, এর বাইরে না। নতুন বলে কিছু না এখানে। আপনি জানেন না, টেন্স জানেন না, মডেল ভাবে ব্যবহার জানেন না, আমি নতুন জি, জি। কিন্তু ভাই একটু জড়তা কাজ করে অবশ্যই। বলতে গেলে আমতা আমতা। জড়তা বলতে আপনি কথা না বললে আপনার আমরা যখন নিউ প্লেসে যেতাম বা স্কুল লাইফে ফার্স্ট ডে গেছিলাম, যে বাংলাতে কথা বলতে প্রেজেন্টেশন কখনো দিয়েছেন বা অ্যাসেম্বলিতে এই যে পিটি করানোর জন্য সামনে দাঁড়িয়েছেন, বলে জি, জি, মানে দারুণ হয়েছে। সামনে যদি দাঁড়াতে, ফার্স্ট যেদিন দাঁড়িয়েছেন পিটিতে, সামনে দিকে কেউ নাই, টিচাররা দাঁড়া আছে, পিছন দিকে সবাই, আপনি সামনে দিকে হাত তুলতে বলছেন, এই করতে বলছেন, কেমন লাগছে? তো জি, জি, মানে ওই সিচুয়েশনটা এখানে অনুভব বাট করছি। এটা তো কালচারাল, কিন্তু আপনার এটা নেটিভ ভাষা না, এটা হচ্ছে আপনাকে এটা শিখতে হবে। তো এটা প্র্যাকটিস করতে, আপনি ইংলিশে অনেক কিছু জানেন, এখন আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করেন, এই পিডিএফ গুলো প্র্যাকটিস করেন, ইনশাল্লাহ ইমপ্রুভ হবে। যদি প্র্যাকটিস করা, জাস্ট জয়েন হলেন বা পিডিএফ দেখলেন, জয়েন হচ্ছে, দুইটা মিলে অনেক মেম্বার আছে, হ্যাঁ? এই যে কোশ্চেন সেশনের জন্য অ্যাটেন্ড হচ্ছে না, বুঝতে পারছেন? আমি যেটা অ্যানাউন্স দিয়েছি এবং যে কথাগুলো দেখেছি বলেছি সেগুলো রাখবো ইনশাল্লাহ। যদি আপনারা রাখতে পারেন অবশ্যই আপনাদের ইমপ্রুভ হবে।
ইমপ্রুভ কোনো টিচার করে দিতে পারেন যদি ব্যক্তিগত ইচ্ছা না থাকে। তো আমাদের বেশি সময় নেই, আমি জাস্ট আজকে পিডিএফটা দেখাবো আপনাদের। জি ভাই। ঠিক আছে। স্ক্রিন কি দেখা যায়? জি ভাই, ক্লিয়ার দেখেন। হ্যাঁ, আপনি একটু কাইন্ডলি মিউট করেন ক্যামেরা। ওকে, দেখেন আমাদের নেক্সট টপিক হলো ক্লাস 4 এর জন্য জিওগ্রাফি। আমাদের মেবি সময় কম আছে, শেষের পথে আছে, তো এই জন্য জাস্ট আলোচনা করছি না। যদি কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা করতে পারেন নেক্সট টাইমে। কনসেন্ট্রেট, তারপর হচ্ছে নেক্সট টপিক হেলথ এবং ফ্রেন্ডস। এগুলো কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক। হ্যাঁ, এই টপিকগুলো রিসেন্ট সময়ে বা বিগত এগুলো থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন হচ্ছে, এবং এর বাইরে কোনো কোয়েশ্চেন নেই। টিচার রিলেটেড এই কয়েকটা টপিক আছে আমাদের। এখন এখানে যেহেতু পার্ট 1, আমি আপনাদের সাথে ডিসক্রাইব বা এখানে আলাদা করে আপনাদের বর্ণনা করা বা শেখানোর কিছু নাই, কারণ আপনারা গ্রামাটিক্যাল জানেন। হ্যাঁ, যদি কারো প্রবলেম থাকে টেন্সে অথবা মডাল ভার্বগুলোতে, এখানে প্রয়োজন হবে টেন্সের 6টা টেন্স প্রয়োজন হবে, মডাল ভার্বগুলো প্রয়োজন হবে, প্রিপোজিশনের ব্যবহার আছে, কারণ বাক্য যখন বড় করবেন, ইলাবোরেট করতে যাবেন, তখন প্রিপোজিশনের ব্যবহার আছে। সো প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলো, এবং অবশ্যই বাক্যগুলোকে যদি একটু ভালো জ্ঞান নিতে চাই, তাহলে অবশ্যই সিম্পল থেকে কম্পাউন্ডে কমপ্লেক্সে কনভার্ট করতে হবে সেন্টেন্সগুলোকে। আপনার সেন্টেন্সের অর্থাৎ অ্যান্সারের মধ্যে যদি বৈচিত্র্য থাকে, তাহলে আপনার নম্বর বৃদ্ধি পাবে। আর ন্যাচারাল ওয়েতে 5.5 to 6.5 পাওয়াটা ইজি। আপনার আমরা যে ন্যাচারালি যে কথাগুলো বলি, বেসিক যেগুলো জানি, বেসিক যে ওয়ার্ডগুলো জানি, এগুলো বললেই আমরা এই 6 to 6.5 পাবো। এবং 7.5, 8 এগুলো পেতে হলে আপনাকে অ্যাডভান্স লেভেলের ভোকাবুলারি জানতে হবে, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ব্যবহার করতে হবে, প্রিপোজিশনের ব্যবহারগুলো জানতে হবে। এগুলো এই জায়গাগুলোতে মিস্টেকের পরিমাণ খুবই কম, মিস্টেক করা যাবে না। সো আমরা প্রথমত ট্রাই করবো 6 to 6.5 পাওয়ার। সো যখন আপনার একটা লেভেলে চলে আসবে, তখন আপনি নিজেই সেটা ইমপ্রুভ করে নিতে পারবেন। একদিনেই পসিবল না আমাদের 7 পাওয়া। তো এই টপিকগুলো আপনারা কমপ্লিট করবেন। দেন নেক্সট ক্লাস মেবি সামনে নির্বাচন যেহেতু, তো আপনাদের নেক্সট ক্লাস হবে নেক্সট সানডে, অর্থাৎ রবিবার ক্লাস করবো। ওকে, আমি বাসায় আছি, এই জন্য আর নেবো না, হয়তো স্যাটারডে যে ঢাকায় মুভ করবো, দেন সানডে ক্লাস নেব। বুঝতে পারছেন? ওকে, সরি, বিদ্যুতের জন্য অর্থাৎ নেটের জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? জি ভাইয়া। জি ভাইয়া, শুনতে পাচ্ছি। বিদ্যুতের জন্য ওয়াইফাই এর জন্য ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল, সরি। সো আপনাদের কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? নতুন যারা, আপনাদের সকলে নতুন, বলেন। আর কিছু জানার আছে? এই 6-7 মিনিট আছে, বলতে পারেন কিছু জানা থাকে। এবং আপনাদের ক্লাসটা হচ্ছে এই কয়েকদিন ক্লাস হবে না, বলতে সানডে ক্লাস নেবো, কারণ 12 তারিখ নির্বাচন, আমি বাসায় আছি, প্রবলেম হচ্ছে নেটের। যে সানডে থেকে ইনশাল্লাহ যেভাবে ক্লাস হতো নিয়মিত ক্লাস হবে। হ্যাঁ, শনি সম্ভব, তাই তো 10টায়। শনি সম্পদ, আমরা শনিবারের ক্লাসটা রবিবার করবো। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট রবিবার। আর কিছু যদি জানা থাকে বলতে পারেন, কিছু জানা থাকলে এই 6-7 মিনিট বলতে পারেন, যে কোনো কোয়েশ্চেন, নাহলে আমরা শেষ করে দেবো। ওকে, ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম।
আমার কিছু আর কি একটু বলার ছিল। জি বলেন। ভাই আমার হলো যে একটু মাইক্রোফোনের প্রবলেমের কারণে আর কি আমি আপনি কথাগুলো আমি শুনতেছিলাম, বাট হলো যে আমি যে রেসপন্স করবো বা হলো যে জি আমি যে আপনাকে বলবো এই কনভারসেশনটা হুম, করার জন্য কিন্তু সেটা স্কোপটা পাচ্ছিলাম না। জি জি তো হলো যে আমি কারেন্টলি হলো যে আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিচ্ছি, বাট হলো যে স্পিকিং একটু হেজিটেশন হয়। মানে আমি জানি মানে কোনগুলো বলা লাগবে, কিন্তু যখন বলতে যাচ্ছি তখন আমি প্র্যাকটিস করতেছি নিয়মিত, জি রেকর্ডিং ভয়েস করতেছি, ভয়েসগুলো রেকর্ডিং করতেছি। আইদার হলো যে বিভিন্ন ভোকাবুলারি জানি, কিন্তু এক্সপ্লেনেশনের যখন ওইটারে ইয়ে করতে যাবো তখনই আর কি ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে। জি। তো এই জিনিসটাতে যদি ওভারকাম করতে চাই তাহলে আর কি কি করা প্রথম যেতে পারে? প্রথমত হচ্ছে আপনি যে প্রথম কিছুদিন 15 to 20 days আপনি ট্রাই করবেন যে বেসিক কথাগুলো জানেন সেগুলোর উপর কথা বলবেন, এবং বেসিক নর্মাল ওয়ার্ডগুলো যেগুলো আমরা জানি, হ্যাঁ, সেগুলোর উপর কথা বলবেন, এবং প্রিপোজিশনগুলো ব্যবহারগুলো দেখে নেবেন। কারণ সেন্টেন্স ইলাবোরেট করতে গেলে আমাদের প্রিপোজিশনের ব্যবহার অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রিপোজিশনের পর সে যদি ভার্বের সাথে কি যুক্ত হয় বলে, যখন প্রিপোজিশন পর প্রথম সাবজেক্ট থাকে, পরে হলো যে অবজেক্ট। সব অলওয়েজ কি টু ব্যতীত সবগুলোর সাথে কি আইএনজি যুক্ত হয়, ঠিক না? এবং কেন ব্যবহার হচ্ছে কিসের জন্য, এবং এ উইথ ফর ইন এগুলো কোন টপিকের উপর কিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, উইথ মানে কি, উইথ এর কাজটা কি, ফর এর কাজটা কি, ইনের কাজটা কি, উইদাউট এর কাজটা কি, টুয়ার্ডস এর কাজ কি, টু এর কাজ কি, এই কিছু ওয়ার্ডগুলো কমন, এই ওয়ার্ডগুলোর সম্পর্কে প্রিপোজিশন সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে। এবং টেন্স, এবং যে বললাম যে সিম্পল সেন্টেন্সগুলো ব্যবহার করবেন, এবং সেই সাথে কম্পাউন্ড করার জন্য, কমপ্লেক্স করার জন্য কমপ্লেক্সের যে স্ট্রাকচারগুলো আছে সেগুলো একটু ট্রাই করবেন, এবং নিজেই ওটা কমপ্লেক্সটা আপনি স্পিকিং এ প্রয়োগ করবেন। আগে কি প্রয়োজন হলে হ্যান্ড রাইটিং করবেন, ওকে, ওটা হচ্ছে আপনার রাইটিং এরও কাজ হয়ে যাবে। সো কমপ্লেক্স করা ট্রাই করুন। ওই সেন্টেন্সটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স লিখলে ওটাকে কি কমপ্লেক্স করবেন, কম্পাউন্ডে কনভার্ট করবেন। এটা হচ্ছে, আর আপনি সিম্পল ভাবে ট্রাই করুন। যখন আপনার একটা লেভেল আসবে তখন আপনি ওখানে নিজেই কিছু ওই টপিকের উপর, যেমন ম্যাথস, ফ্রেন্ডস রিলেটেড কিছু অ্যাডভান্স ওয়ার্ডগুলো, বেশি না, 2-4টা ওয়ার্ডগুলো কি লিখে রাখবেন। ওই ওয়ার্ডগুলোই আপনি ব্যবহার, আপনি সবগুলো ওয়ার্ড ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। একটা যখন আনসার করবেন ওটার মাঝে 2-3টা অ্যাডভান্স লেভেলের ওয়ার্ড ইউজ করবেন, এবং একটা হয়তো কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বললেন, দ্যাটস এনাফ এখানে, তাহলে আপনার ব্র্যান্ড লেভেল বৃদ্ধি পাবে। সো প্রথমত হচ্ছে আপনাকে এগুলোর উপর প্র্যাকটিসে থাকতে হবে, অনুশীলন, এবং এই যে গ্রামাটিক্যাল যে কথাগুলো বললাম এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে, ক্লিয়ার হতে হবে, তাহলে আপনার ইমপ্রুভ হবে। আদারওয়াইজ না। অবশ্যই মিরর প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনাকে রেকর্ড করতে হবে। So, সমস্যাটা হচ্ছে যে আমি হলো যখন আর কি সিম্পল যে সেন্টেন্স গুলো আমি মানে যখনই কথা বলতে যাই, আমার মানে কথা বলার মধ্যে কমপ্লেক্স ওই সেন্টেন্স গুলো বের হয়ে যেমন যে ফ্যান ভয়েস বা হলো যে কানেক্টরস গুলো আছে, ওগুলো মানে ওগুলা বেশি ইউজ টু হয়ে যায়, তখন আর কি সিম্পল রাখতে চেয়েও আমি আসলে ওটাকে রাখতে পারতেছি না। তো এখন হলো যে ওইটার বিষয় কি করা যায়? আমরা যে ফ্রেজগুলো ব্যবহার করি, এখন আপনি কোন